අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මෑණිවරුනි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි අදත් කවුරුත් දන්න පරිදි ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩපිළිවෙලකට පොදු කමඨාන් සුද්ධ කිරීමක නැත්නම් ධර්ම සාකච්ඡාවට පෙළඹෙනවා අපි ප්‍රියංකා ඉල්ලා සිටිමු ලිඛිත ප්‍රශ්න වලින් සතිವಾರය ආරම්භ කළ දෙන විදියට ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රශ්න අද 14ක් ලැබිලා තියෙනවා එක ප්‍රශ්නයක් ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ එක ප්‍රශ්නයක් මම අයින් කරා මේ වැඩසටහනට අදාළ නැහැ කියලා Zoom එකේ ප්‍රශ්න 9ක් තියෙනවා. Zoom එක ගැන එච්චර අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. අපි ඉන්න කට්ටියගේ විවර කරලා ඉස්සරහට යන්න. ඉස්සෙල්ලා ඉංග්‍රීසි එක කියන්න. Dear Venerable Bhante, sit in meditation. The meditation has reached an ultimate frontier and I am confused whether I am making progress or not. Like you spoke on your sermon, my query of a mind has little too much salt, within bracket anger, at myself for not being able to concentrate as per my desire. Over the course of 2 days, I have made progress coming into terms with myself, all thanks to your wise words resonating with the little lump of intuition I have been able to build up. That being said, I feel like I am in a mental haze. At times, thoughts hit me like waves on a beach. Sometimes they bring about heavy emotional friction, unlike before. I can make a conscious effort to bounce back to focusing on the breathing, within bracket, just making sure the mind is still on a drift, but my physical body is still on its due course. Not yet competing to suppress these emotions, thoughts to the extent I like, within bracket, but on a haze trance, I am content with the progress. If I let my mind run free before initiating meditation, I find it very inconvenient to bring it back to a focus on background noise or my posture. I am aware that as an amateur, it is practice that makes perfect. I get an excruciating pain after a good period of time on a single posture, and I am leaving able to readjust while meditating without losing total focus. I started from the form counting my in-breath, out-breath, within bracket 1 in, 1 out, 2 in, 2 out, on a 10-band repetitions. Over the course of these three days, I skimmed this to counting it. 1, 1, 2, 2, still on a 10 band. I wanted to experiment slowly letting go of this bandwidth of counting, giving more attention to the feeling of the breath as counting forces me to a frame of reference that's heavily based on the count, and very skimmed attention on the feeling of things, within bracket breath. Similar remarks on the walk-in meditation, but help me resolve this issue. How much focus should I give for the count? My goal as advice is for the mind to do this on autopilot. Walk-in meditation. This is my absolute favorite out of the 2 meditation exercises. I feel very comfortable and much more in control of this bulk. Mind is very tempted as always, but my body keeps on walking, give absolutely no regard about the mind, letting it drift as per its desire and to let it come back. After it's done, touring the world without the physical self. From the beginning to the end, there is no theme, there is no presentation, completely messy ideas up and down.
And lucky enough, the walking is fairly good. And these are not only 2 methods, we have 3 methods. Sitting, walking and day-to-day affairs, day-to-day mindfulness. So in sitting, you have been obsessed with Anapanasati. Anapanasati is the baseline or pivotal point or the reference point, but be aware of the other emotions, other feelings. Don't suppress it. Don't think about concentration. For the moment, that is a poison. You have to just be aware mindfully. And therefore, if you are successful in the walking, that is the method you have to apply. In sitting also, don't fight to get the Anapana forefront. When it is not there, understand it is not there. Instead, what is available. But there is a hate to the others and obsessed with Anapanasati. So don't do that kind of a strenuous work. Just get the tone of the walking meditation and continue with the sitting as well as day-to-day activities. Things is not unbearable, you can continue. තෙරුවන් සරණයි. පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව ඊටමත් ප්‍රියගෙන දෙන්වකි. දකුණු සහ වම වශයෙන් පාද කෙරෙහි සිහිය පවත්වාගෙන යමි. පාදයන්ට දැනෙන රළු බව, උස් පහත් බව, තද බව, ලණුවල ඇති කෙඳි ඇනෙන බව දකිමින් සිහිය පවත්වන්නෙමි. විශාල වශයෙන් නොයෙකුත් සිතුවිලි වරහන් ඇතුලේ පවුලේ අය පිළිබඳ අතීත මතක සමහර විට සිතින් අන් අය හා වාද විවාද ඇති වුණද නැවත නැවත අරමුණ සිහි ගන්නවා ගන්නෙමි. ජීවිතයේ කිසි දිනක අත් නොවිඳි නිදහස් බවක්ද දැනේ. පර්යංකය ඔබ වහන්සේ දුන් කමඨහන් අනුව ආස්වාස ප්‍රස්වාස රැලි කිහිපයක් සිහියෙන් පවත්වා ගත්තද විනාඩි 20ක් 30ක් වැනි කාලයකදී ශරීරයේ දැඩි අපහසුතා හෝ නිින්ද නිසා දිගටම පැවැත්විය නොහැකිය. මෙය මාගේ පළමුවන සිහිය පවත්වා ගැනීමේ අභ්‍යාසය නිසා ආස්වාස ප්‍රස්වාස යන්න හඳුනා ගත්තද වෙන යම් දෙයක් දැනෙන්නේ නැත. ඔබ වහන්සේගේ කාරුණික කමඨහන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඔකාටරි වෙන් කළ අඳුරන්න පුළුවන් මේ නිින්ද මේ හිත පිට යනවා කියලා යති හොඳටම. නිින්ද කියන්නේ වීර්ය අඩු තත්ත්වයක්, හිත පිට යන කියන්නේ වීර්ය වැඩි තත්ත්වයක්. ওই දෙක දන්නවනේ භාවනාව තමයි. ආස්වාද ප්‍රසවාස දැනනකොට මේ ආස්වාසේ මේ ප්‍රසවාසය කියලා දන්න ඕක තමයි භාවනාව කියන්නේ. ඇවිදින වෙලාවෙ ඉඳගෙන නෙවෙයි කියලා දන්නවනේ, ඉඳගෙන වෙලාවෙ ඇවිදිනවා නෙවෙයි කියලා දන්න ඔච්චරයි භාවනාව. ඉතින් ඒ දැනෙන ටික හොඳට ලියන්න ඒකට පුංචි කළ සලකන්න එපා. එතකොට මේ පරිචින්න ඥානෙ පරිච්ඡේද ඥානෙ ඉස්සරහට වැඩෙයි. ඒ නිසා ඕක තමයි ක්‍රමේ. ඕක හරි කියන විශ්වාසය ඇතුව ඉදිරියට මේ කතා කරන්නේ. එහෙම ඉදිරියට යන්න කියලා අපි යනවා ඊගාව ප්‍රශ්නෙට. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට নমස්කාර පූර්වකව ලියමි. මෙම භාවනා වැඩසටහනට සහභාගී වූයේ පළවෙනි වරටයි. සක්මන් භාවනාව මේ වන විට පැයක් පමණ එක දිගට කරගෙන යමි. මුලදී සිත වෙනත් අරමුණු කරා ගියත් මේ වන විට බොහෝ දුරට පතුලේ ස්පර්ශය කෙරෙහි අවධානය තබා සක්මන් කළ හැක. පර්යංක භාවනාවේදී සිත අරමුණු කරගත ගැනීමට තරමක් අපහසුය. ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව දියුණු කර ගැනීමට කැමැත්තෙමි. එයිනුත් නිවන් මඟ පාදාගත හැකිද? එසේනම් ඒ ගැන උපදෙස් ලබා දෙන ලෙස ඊතා ගෞරවයෙන් හා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටියමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවා. අපි තියෙන සක්මන් භාවනාව පිළිබඳ හදපු වීඩියෝ පැටි 4ක් විතර මම දන්නේ ඔක්කොම බැලුවද කියලා. ඒ වගේ එන්නේ දියුණුවට ගෙනියනවා. අවසාන එක තමයි ඒකාරෝ දෙවෙනි එක. ඒ ඉතින් අන්තිමට බැනකම් විස්තර කරනවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලා හිටිනවා හම්බෙච්ච වෙලාවක මේ අත්තන්ට ඒක අහන්න සලස්සන්න. ඒකට සක්මන් භාවනාවේ දැනට තියෙන මට්ටම කිව්වොත් මට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තල්ලු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර පරියංක භාවනාදී මට සමාධිය එන්නේ නැහැ. ඒකාග්‍රතාවය එන්නේ නැහැ කියවනේ ඒ තමයි සතිය කියන්නේ. ඒක දැනගත්ත එක ලොකු දෙයක්. ඒ කනගාටු වෙන දෙයක් නෙමෙයි. සක්මනේ තරම් ඒකාග්‍රතාවයක් එන්නේ නැහැ. කොහොමද දන්නේ? ඒක මම හිතලා කියන එකක්ද මොකෙන්ද වැටුනේ කියලා කියන්නේ. එතකොට අවශ්‍ය කාරණා එළියට එනවා. ඒකට අහගෙන ඉන්න එක්කනට උපදේශයක් දෙන්න පුළුවන්. මේකේ විස්තර මැදි නිසා උපදේශ මැදි සක්මන පොඩ්ඩක් දිනු කරලා බලමු. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. සතිමත් පර්යංක භාවනාව. සතිමත්ව පර්යංකට හිඳ ගැනීමෙන් අනතුරුව ආනාපානය දෙස බැලුවෙමි.
හුස්ම රැලි දෙක තුනක් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි අතර ආනාපානය සියුම් වී පෙනෙන නොපෙනෙන ආකාරයට විය. ඉන් අනතුරුව වැටුනේ මා හුරු පුරුදු හුදකලාවටයි. එය මා විට අත්දකින පිටසක්වලකට ගියාමෙන් අභ්‍යාකාශයට ගියා වැනි වූ නූල අතහැරුණු සරුංගලයක් වැනි ස්වභාවයයි. එහි වතුරමෙන් පාටක් ගඳක් රසක් නොමැත. හුදු දැනුවත් භාවයක් පමණි. පසුව මා චිත්‍රපටයක් බලන ආකාරයකට තිරේ එකින් එක මාරුවන්නට විය. විටක සියුම් වූ ආනාපානයේද විටක තේජෝ ධාතුවේ උස්සන්න භාවයේද වේදනාවන් කම්පන චංචලද සිතුවිලි බහුලවද වේගයෙන් රඟ දක්වන්නට විය. මේ සියල්ල නිරීක්ෂණය කළ විට ආවේගයෙන් අනිකාට මාරුවේ. මට දැනුනේ දියසුලියකට මෙවැනි වූ විකාර ස්වරූපයක් ඇද ගන්නා බවකි. සතියද එම දියසුලියට දිය වී ගියක් මෙන් හැඟුණි. ඊයේ දින ඔබ වහන්සේ දේශනා කළ පරිදි මේ සියල්ල නිරීක්ෂණය කරන නිරීක්ෂකයෙකු නොමැති බව වැටහුණි. ගුවන් නියමයෙකු නොමැතිව අහස් යාත්‍රාවක ඡායා මාත්‍රයකි. සතිමත් සක්මන පෙර සූදානමක් නොවි ඔහේ සක්මන් මළුවේ එහා මෙහා ඇවිද්දෙමි. සිතුවිලි බහුලය. පාද ස්පර්ශයද දැනේ. කයේ චලනද දැනේ. ඒ සියල්ල අතරින් සක්මන කරගෙන ගියෙමි. සක්මන වේගය අධික කර බැලුවෙමි. සියලු ස්පර්ශයන් දැනීම් සිතුවිලි හොඳින් නිරීක්ෂණය කිරීමට සමත් විය. ඉන්පසු નિરાයාස සක්මනකට මාරු වී සක්මනට මුල් තැනදී වෙන සක්මන දිහා සතිමත් විනි. සිතවිලි වේදනා එසේ තිබියදී નિરાයාස සක්මන පැයකට ආසන්න කාලයක් අත්විඳෙමි. ඔබ වහන්සේ පෙර නිරීක්ෂණය කරන්නට කිව් පරිදි අවශ්‍ය වූ විට සිතවිලි වලටද අවශ්‍ය පරිදි පාද ස්පර්ශයන් වලටද සිත පිහිටවීමට හැකියාව පවතී. සතර කොන් ප්‍රශ්නයට අදාළව සතර ආකාරයටම මාගේ සතිමත් වීම අත්දැක්කෙමි. ඉදිරි උපදෙස් පතන්නේ ඊටමත් ගෞරවයෙනි. තෙරුවන් සරණයි. විදියට ඒ හතර ආකාරයට බලනවා නම් ඉඳගෙන හිටියත්, හිටගෙන හිටියත්, එදිනදා වැඩ කරත්, අරන්නේ හිටියත්, gedara හිටියත් ඔක්කොගෙම එන දේවල් බලන මිසක්කා මේක වෙන්න ඕනේ මේක නොවෙන්න ඕනේ කිව්වොත් තමයි අපිට ආතතිය එන්නේ. කලින් ලියපු කට්ටිය ඒකේ අර මේ කියන විවේකයේ කරදරයකට අරගෙන මේ කියන නිදහසේ හිත හැසිරෙන එක ඒගොල්ලෝ හිතුවක්කාරකමකට අරගෙන. ඉතින් එතකොට ඉතින් හැමදාම ලියන්නෙත් අවුලෙන් අහගෙන ඉන්න කෙනාට ගුණුවකුත් නැහැ. ඉතින් ඒක නෑ මේ භාවනා හැටි මේක තමයි කියලා දැනගන්න සෑහෙන විශ්වාසයක් අවශ්‍යයි. මම මේ කරන දේ නිසා වෙන්දට වැඩිය හිත යන තැන තේරෙනවා. හිත කන පොත් ලැබීමක් වෙලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ පොත් ලැබලා ඒ තොරතුරුවට වෛර කරනවා. වෛර කෙරුව කවදාකවත් මේ රචනයේ ලස්සන වෙන්නේත් නැහැ. භාවනාවේ මේ ඉස්පාසුවක් පිරිච්ච ගතියක් එන්නේ නැහැ. පොත් ලැබීම විතරයි කරන්න ඕනේ. වෙන දේ ලියන්න. ඕක හොඳ නරක මනිනවා කියන එකෙන් තමයි අපි අර කිරි කලෙයි ගොම කඳුලයි. ගොම කඳුලක් දාපුවම අර කිරි කලෙම ඉවරයි. නිසා විනිශ්චය කරන්නේ නැතුව ඔක දිගට කරගෙන යන්න මේ වගේ කෙනෙකුට හතර ඉරියව්වෙමත් මේ විදිහට කරන්න ඕනේ. භාවනා මානසිකත්වයේ තොරවත් දිගට කරන්න බෑනේ. ඒකට මාළු මාකට් එකේ ගෙන්දගම්පොළ වෙයි කොඩි ගහ යටයි දිගට භාවනා කරන්න පුළුවන් වෙයි. තෙරුවන් සරණයි ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව මෙනෙහි කිරීමකින් තොරව පාදයට සිත තබා සක්මන් කරමි. ලනුපැදුරේ ටයිල් පොළවේත් එකවර සක්මන් කිරීමේදී ලනුපැදුරේ ඇති ගොරෝසු රළු වේදනා සහිත දැනීම් පාදයේ තබන විට ඇති වී පාදයේ ඔසවන විට නැති වී යන ආකාරයත් ටයිල් පොළවේ ඇවිදීමේදී සීතල සිනිඳු තද ගතියත් ඇති වී නැති වී යන සැටි කිසිම කැමැති අකමැති තත්වයක් නොමැතිව දැක ගතිමි. පෘෂ්ඨ දෙකේම ඇත්තේ හුදු දැනීම පමණක් යන්නත් එය ඇති වී එතන නැති වී යන සැටිත් දුටු වෙමි. පාදයේ තබන විට දැනීම් ස්වභාවයත් ඔසවන විට දැනීමේ ස්වභාවයත් වෙනස් බව අත්විඳෙමි. ඉඳ හිට සිටිවිලිද පැමිණියේය. නමුත් ලොකු බාධාවක් නොමැති අතර මෙසේ විනාඩි 45ක් පැයක පමණ සිටිය හැක. පර්යංක භාවනාව. කාලය විනාඩි 45ක් 50ක්. මාගේ මූල කර්මස්ථානයේ ආනාපානය වේ. කය දෙස බලා දැන් මම මෙතන යන්න මෙනෙහි කොට නාසිකාග්‍රයට මනස යොමු කර ආස්වාස ප්‍රස්වාස බැලිමි.
ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දැඩිව දැනුණු අතර බලා සිටීමට පහසු විය. ක්‍රමයෙන් එය සංසුන් වීගෙන ගිය අතර එය දෙසම බලා සිටිමි. ඉඳහිට සිතුවිලිත් පැමිණෙන නමුත් ලොකු බාධාවක් නොමැත. ටික වේලාවකින් එකවරම උගුරකට වේලි උගුරේ සිට පපුව දෙසට අධික දැවිල්ලක් දැනුනි. ස්වාමින් වහන්සේ එය කෙසේ හටගත්තාදැයි නොදැනිමි. නමුත් මා කෙල ගිල එම දැවිලි ස්වභාවය දෙසම බලා සිටියෙමි. ක්‍රමයෙන් එය පවතින ආකාරයත් අඩු වී නැතිවෙන ආකාරයත් දැකගතිමි. ඉන්පසු කකුලේ වේදනාව නිසා ඇස් විවර කළෙමි. කාරුණිකව උපදෙස් පතමි. තෙරුවන් සරණයි. අද විශේෂයෙන් අලුත්දියාවක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔය ටිකම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ හිතවිලි වලට එන්න දුන්න ගමන් හිතවිලි වල බල බින්දිනවා. වේදනාවට එන්න දීපු ගමන් වේදනාව වල බල බින්දිනවා. පුළුවන් තරම් ඒවත් එක රණ්ඩු කරන්නේ නැතුව උරුට්ටු වෙන්නේ නැතුව පුළුවන් ප්‍රමාණයට විඳ ගන්න. ඒ මොනවාක්වත් නැති වෙලාවට විතරක් ආනපනෙ බලන්න. ඉව තියෙනවනම් ඒව දිහා බලන්න. ආනපනෙ තියෙන්නේ නැත්නම් ආනපනෙ හොයන්න යන්න එපා. ඒකෙන් තමයි අර මුල් ලියපු කට්ටිය මේ අවුලකටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රමේ දිගට කරන්න කියලා කියන්නේ. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන් භාවනාවේදී পায়ට වැලිවල රළු සිනිඳු ගතියත් සිසිල් උණුසුම් බවත් පරිසරයේ නිශ්චල බවත් දැනුනි. අරමුණේ සිත තබා ගැනීම පහසු විය. පාදයේ තිබූ අපහසුතා වේදනා දුරු වී ගියේය. උරහිස් වේදනාව විටින් විට දැනුනි. අත්වල ඉරියව්ව මාරු කළෙමි. විටින් විට එක් එක් සිතුවිලි ඇවිත් යනවා නිරීක්ෂණය කළෙමි. සක්මනට ඉන් බාධාවක් නොවිය. සිත සතිමත් බව දැනුනි. පර්යංක භාවනාවේදී ආස්වාස ප්‍රස්වාස අරමුණු කළද වෙනස් සිතිවිලි පැමිණේ. සිතිවිලි වලින් පසු අරමුණටත් නැවත සිතිවිලි වලටත් වහවහ මාරු වෙයි. අරමුණ අමතක වී හුස්ම නැතිව ඉන්නාසේ සමහර අවස්ථාවල දැනෙයි. ශරීරයේ ගලක් තැබුවාසේ එසේම තිබේ. වේදනාව කිසිවක් නැත. සිතිවිලි නිතරම එයි යයි. භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යාමට ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙස් ලබා දෙනු මැනවි. තෙරුවන් සරණයි. ඒතර මූල කර්මත්තානේ හිටියත් බාහිර අරමුණ වල හිටියත් ඉතේ සැලෙන ගතිය පශ්චාත්තාපේ නැතුව දෙක දිහාම බලන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ බාහිර අරමුණ තියෙන නපුර කෙලෙස් නැතිලා යනවා. ඒ අරමුණම විය යුතුයි බාහිර අරමුණ නොවිය යුතුයි කියන එක ආධුනිකයා එහෙම කරන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ වගේ කෙනෙකුට පුළුවන් හිත පිට ගියාම පිට ගියේ පොඩ්ඩක් කියලා ඉඳලා එන්න කියන්නේ. හදිස්සිය ගන්න එපා. ඒතර බලනකොට ඒකෙත් කරදරයක් නැහැ. මොකද දන්නවනේ මම ගෙදර නෙවෙයි කියලා. අන්නේ විදියට හැදෙන සතියේට අතු ඉති විහිදී වැඩෙන්න ආරින්න. ඒකට කියන්නේ විවිධාංගීකරණය වෙනවා. එතකොට ඒ කලබලකාරී අරමුණු ඔක්කොම එක පිටට මිටමලව ගන්න පුළුවන් තත්යකට එනවා. ඒ නිසා ඊවට කරදර බය නොවි ඉදිරියට යන්න කියලා කියනවා. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ඉමහත් අදිෂ්ඨානයෙන් යුතුව සුළු වේලාවක් සක්මන් කර පර්යංකය වෙත යොමු විය. පෙර දින කය කෙරෙහි සතිමත් වීමෙන් ආනාපානයේ පියුසුනද අද දින හුස්ම වරහන් ඇතුලේ කය හා ගැටෙන ස්ථාන කෙරෙහි සතිය පිහිටවා කයට පැමිණෙන අරමුණු වලට ලේබල් ලබා දී වරහන් ඇතුලේ ශබ්දයක් රාග සිතුවිල්ලක් දෙපය රූපයක් වේදනාවක් දිගටම භාවනාවේ යෙදුණෙමි. එවිට හුස්ම කෙටි හා සියුම්ව අරමුණු උනේමි. පසුව හුස්ම නොදැනී යාමත් සිදුවිය. අනතුරුව කයේ උස් පහත් වීම සතිමත්ව බලා සිටියෙමි. මෙලෙස 8ක් 10ක් වාර 8ක් 10ක් පමණ උස් පහත් වීම කිසිදු සිතිවිලි වලින් බලපෑමක් තොරව බලා සිටීමට හැකි විය. මොහොතකින් නැවතත් හුස්ම දැනෙන්නට විය. එය හුස්ම නැති වී යාම දක්වාද පෙර පරිදිම ගමන් කරන්නට විය. මෙලෙස හුස්ම දැනීම සිට නොදැනීම දක්වා චක්‍රාකාර ස්වරූපයක් වරහන් ඇතුලේ ඇති වී නැති වී යන ඇති බවත් කයත් හුස්මත් සිතත් තුනක් බව අවබෝධ විය. සක්මන කිරීමෙන්ද මෙම චක්‍රාකාර ස්වරූපයක් ඇති බව අවබෝධ විය. පහදා දෙන්න. ඔබ වහන්සේ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් නිවන් අවබෝධ වේවා. ඒ විදිහට අරමුණ වැවෙනකොට නිකන් ඔන්චිලාක පැද ඉඳලා කතුරු ඔන්චිලාවට ගියා වගේ. ඔන්චිලාව වෙනකොට එහාට මෙහාට යන කතුරු ඔන්චිලාව රවුමේ කොයි වෙලාවෙත් කැරකෙනවා. ඉතින් අන්නේ විදිහට හැම දිගට පවතින සතියක් තියෙනවා. දිගට අරමුණු මත වෙනවා. දිගට අරමුණු නැති වෙනවා. මූල කර්මස්ථානෙත් පැත්තකටලා ඉන්නවා. ආන්න ඒක දිගට පවත්වන්න පුළුවන් නම් මේ ඉදිරියදා යනකොට එනකොට වුණත් ওই ටිකම තමයි. ඒ නිසා මේක පුරුදු කරගෙන පරියන්කේ මේක පුරුදු කරගෙන සක්මණේ පුරුදු කරගෙන එදිනෙදා ගත කරනකොටත් තනියම ඉන්න වෙලාවේ පොඩ්ඩක් බලන්න ඕකම තමයි වෙන්නේ.
පස්සේ දවසක් එනවා සෙනගක් එක්ක ඉන්නකොටත් සෙනග කොච්චර කෝලම් විකාර කරත් තමන්ගේ සතිය පවත්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකට දොර ඇරෙන වෙලාවක්, විහිදී යන වෙලාවක්, පැතිරී යන වෙලාවක් ඕක හොල්ලා ගන්න නැතුව දිගට ගෙනියපුවාම හරියනවා. අවසරයි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ. ආශ්වාසයේ පපුව ප්‍රදේශයේනුත් ප්‍රශ්වාසයේ නාසය අග්‍රේනුත් දැනේ. ආශ්වාසය හා ප්‍රශ්වාසය ස්ථාන දෙකකින් දැනීම ගැටලුවක් නැද්ද? නැතිනම් ආශ්වාසයට හා ප්‍රශ්වාසය බැලීමට පපුව හෝ නාසය අග යන එක් ස්ථානයක් පමණක් තෝරාගත යුතුයද? ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. ඔය සතිය තියෙන්නේ කොතෙන්ද? එතන බලන්න ආස්වාසේ ප්‍රසවාසයේ හෝ හැපෙන තැන වැදගත් නෑ. කොයි එක කරනකොටද හොඳට සතිය පිහිටන්නේ? සතිය පිහිටීමේ මූලස්ථාන කරගෙන තේමා කරගෙන බලන්න. සතිය පිහිටීමේ මූලස්ථානය කරන තේමා කරගෙන ලියන්න. එතකොට ප්‍රශ්නේ තමන්ගෙම විසඳෙනවා. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ, පර්යංකේ වාඩි වී ටික වේලාවකින්ම හුස්ම සියුම්ම දැනේ. හුස්ම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ලෙස හඳුනා ගැනීමට අපහසු තරමටම සියුම් වී වැදීමක් සහ හිස්තැනක් ලෙස ප්‍රකට වෙයි. මේ වේලාවේදී හුස්ම නොදැනෙන වේලාවේදී සිතට සිතුවිලි එයි. සමහර වේලාවට ඒ සිතුවිල්ල ඔස්සේ තවත් සිතුවිලි කීපයකට යයි. එවෙලේ නිින්ද යන්නට එයි. නමුත් වීරිය වැඩි කරගෙන එම අවස්ථාව නැවත ඒදැයි බලා සිටියෙමි. සිත අවදියෙන් තබාගත හැකි විය. නිදිමත ගතිය එන්න හදන විටම දැනගත හැකිය. එවිට නැවතත් හිත පිබිදේ. මෙලෙස ඉන්න විට හුස්ම සියුම් වී නොදැනී ගියේය. එවිට අවට ශබ්ද ගැන දැනුවත් සිතුවිලි ගැනත් දැනුවත්ව සිටියා. සිතුවිලි වැඩි වුණාම හුස්ම දැනෙන්න ගත්තා. හුස්ම දෙස බලා ඉන්න විට නැවත එය නොදැනී ගියා. නැවතත් පෙර ලෙසම බලාගෙන හිටියා. පපුව රික්තකයක් වගේ නහය ළඟ තද ගතියකුත් දැනුණා. පපුවේ දැනෙන දැනීම සුවදායකයි. ටික වේලාවකින් පපුව ගැහෙන සහ සෙලවෙන හැටි දැනුණා. ඒ දෙස බලාගෙන හිටියා. පර්යංකෙන් නැගිට සක්මනට ගිය පසුත් දැනුණ සුවදායක බව තිබුණා. සක්මනේදීත් එතනට හිත යනවා. අමාරුවෙන් දෙපතුල් වලට අරමුණු කරා. දැන් සක්මන කෙරෙහි වැඩි කැමැත්තක් දැනෙනවා. ඉස්සර වැඩි වේලාවක් පර්යංකය කරා. නමුත් දැන් පර්යංක කෙරෙහි කැමැත්ත අඩු වී ඇත. සක්මනේදී විස්තර වැඩි වශයෙන් පෙනෙන නිසා සක්මන් කිරීමට කැමැත්තක් ඇතිවේ. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ, මා කරගෙන යන ආකාරය නිවැරදිද? ඉදිරියට කරගෙන යා යුත්තේ කෙසේද? ගෞරවයෙන් උපදේශයක් ඉල්ලා සිටිමි. තෙරුවන් සරණයි. පරියන්කේ ගැන කියනවා ඊතර ආදායයෙන් පරියන්කේ කරා කොහොමද වැටෙන්නේ? දැන් එපා වෙලා පරියන්කේ කරනකොට කොහොමද වැටෙන්නේ කියවනම් ඉතින් ගොඩ. එපා වුණා කියලා පරියන්ක නොකර හිටියොත් ඉතින් කවදාකවත් ගොඩ වෙන්නේ නැහැ. පරියන්කේට මනාපේ දීෙද්දි පරියන්කේ මෙහෙමයි, සතිය මෙහෙමයි, ආනපානෙ මෙහෙමයි, එපා වෙලා ගියාට පස්සේ මෙහෙමයි කියන දෙක එච්චර භයානක දෙයක් නෙවෙයි. කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ වෙලාවේ තමයි ඇත්තට නියම සංසන්දනයේ නියම සාපේක්ෂ වැටහීම වෙන්නේ. ඒකට නැත්තම් තපස කියන්නේ නැහැ. ඒකට නැත්තම් අපි භාවනාව කියන්නේත් නැහැ. පහසු වෙලාවට කරන්න පුළුවන් නම් ඔය උද්දෙන්න කපාපා ඉන්න පුළුවන්. හැමදාම හම්බෙන්නේ නැහැ. තිත්ත දේවලුත් කණ්ඩ වෙනවා. අන්න එතන තමයි භාවනා තියෙන නිසා කාලසටහන කරන්න එනේන රස කෑලි කකා ඉන්නව වෙනුවට. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ, සක්මන් භාවනාව දිගට සිදුවන සක්මනේදී මා දැන් සක්මනේ යෙදෙනවායයි සිහියේ පවතී. ශබ්ද කොතරම් පැමිණියද ඒවා තියුණු ලෙස දැනුණද ගණනක් නොවේ. වේදනාව ගණනකට නොවේ. සිතවිලි වරින් වර පැන නගී. එහෙත් සක්මන දිගටම සිහියේ පවතී. අවසරයි ගරු ඔබ වහන්සේ පෙර දින වදාළ පරිදි දෙපා වෙත යොමු නොවි ශබ්ද වේදනා සිතවිලි වලට ඔහේ ඉන්නට දිය නොහැකිය. නොදැනුවත්ම මා මෙතන සක්මනේ යෙදෙනවා යන්නට ඉක්මනින්ම සිත යොමු වේ. දිගින් දිගටම සක්මනේ යෙදෙනවායයි හැඟේ. දිගටම සක්මනට සිත දෙයි. පර්යංක භාවනාව. පර්යංකේදී සෙමෙන් දැස් වසාගත් පසුව අවට දුටු සියල්ල සෙමෙන් බොද වී යයි. වාඩි වී සිටින ඉරියව්වට සිත යොමු වී හුස්ම රැල්ල ඉක්මනින්ම මතුවේ. මට මෙය දැනෙන්නේ පිම්බීම හැකිලිම ආකාරයටයි. ටික වේලාවකින් හුස්ම සියුම් වී ආලෝක ධාරා සමග නළලට යමක් තද කරන්නාසේ දැනේ. අවට ශබ්ද තියුණු ලෙස දැනේ. ශරීරයේ තද වී හිරිවැටි ඇති ලෙස දැනේ. සිතවිලි සමග දුර යාමක් නැත.
සක්මනේදී මෙන්ම යන්නට දුන්නාට යන්නේ නැත. නැවත නැවතත් පර්යංකයටම මා මෙතන වාඩි වී සිටීම යන්න වෙත මොහොතින් යොමු වේ. දිගු වේලාවක් මෙසේ සිටිය හැක. වරහන් ඇතුලේ මිනිත්තු 45ක් පමණ සිටියෙමි. අතිපූජනීය ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව දීර්ඝායුෂ ලැබ මේ අත්භවයේම නිර්වාණ අවබෝධය ලැබේවා. ඔය විනාඩි 45ක් යන දිගු වේලාවක් නෙවෙයි අවමය. උදේටම භාවනා කරන කෙනෙක් භාවනා නොකර අවුරුද්දක් දෙකක් හිටියත් එයාට විනාඩි 45ක් ඉන්න පුළුවන්. මධ්‍යස්ථ වෙන්නත් පැය එකමාරක් යනවනේ පැය 3ක් පැනලා ගියොත් නම් කියාකේ දිගට කියලා. ඒ නිසා මේ හම්බෙච්ච වෙලාවේ පිට ඵලයන් කිව්වත් යන්නේ නැති වෙලාවේ මේට වැඩි දිග වේලාවක් කරන අඩු ගානේ මේ වගේ නේවාසික භාවනාවක්වත් කරද්දී. ඉදිරියදී නම් අපිට නොකරින්න ඕන තරම් හේතු තියෙනවනේ. ඒ නිසා මේ පැයේ සාමාන්‍ය මට්ටමට ගෙනියන්න කියලා කියනවා. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ භාවනාවේ ඇති වී තිබූ ගැටලුව ඊයේ ධර්මදේශනාවේදී විස්තර කර හුස්ම සංසිඳී ගිය පසු සිදුවන දෙයකටම සමානය. මා හුස්ම රැල්ල දෙස හිත එක් කරගෙන ඒ මොහොතේ ප්‍රකටවන සීතල ගතියක් ගොරෝසු බවක් හෝ හුස්ම නැති ස්වභාවය දෙස බලා සිටිනවා. ටික වේලාවකින් මේවා සංසිඳී ගොස් හුස්ම රැල්ල නොදෙනී යනවා. මේ දෙස ටික වේලාවක් බලා සිටින විට නැවත වේගවත් හුස්ම රැල්ලක් ඇති වුණි. මේ නිසා සිතුනේ මා සිතාමතා හුස්ම ගැනීමෙන් වැළකී සිටින බවයි. ඊයේ ධර්මදේශනාවෙන් පසු එම උපදෙස් පිළිපැද හුස්ම රැල්ල දෙස බලා සිටියෙමි. දැන් සමහර විට ඊතා සියුම් හුස්ම රැල්ලක් හටගෙන එය සංසිඳී යයි. අවස්ථා දෙකක පපුව පෙදෙසේ වේදනාවක් හටගත් විට එය දෙස බලා සිටින විට එය ශරීරය පුරා ගොස් තුනී වී යයි. මෙම මාර්ගයේ අඩුපාඩු පහදා දෙන සේක්වා. ඔබ වහන්සේට උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධය වේවා. භාවනාදී වෙන දේ පිළිගන්නවා නම් මෙතෙක් ලියපු ඔක්කොම කමටහන් වලට කියන්න තියෙන එච්චරයි. වෙන දේ බාර ගන්න. භාවනාව ඉවරයි. වෙන දේත් එක හැප්පෙන්න ගියොත් තමයි ඔළුව කලු කලේ ගහගෙන ඉන්නක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකමයි අපි කරන්නේ. භාවනාවේ කවදාකවත් වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. වෙන දේ වෙන්න අරින්න ඒක වාර්තා කරන්න. වෙච්ච දෙයක් ලිව්වයි කියලා අපරාධයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි බණටත් කියන්නේ. ඒක තමයි තේරුනේ. ඉතින් අනිකට තේරුන්නේ නැතුවට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ භාවනාවට වාඩුණාට පස්සේ කවමදාකවත් අකුසලයක් වෙන්නේ නැහැ. සතෙක් මැරෙන්නේ නැහැ නේ. හොරකමක් වෙන්නේ නැහැ නේ. කාමීත්‍යචාරයක් වෙන්නේ නැහැ නේ. පුරුවක් කේලමක් කිසංජය පරිසෝචන නැහැ. ඉතින් කවුද සන්තෝෂ වෙන්නේ කියලා. අටක ලැබුණ නැහැ මේක ලැබුණ නැහැ කියලා කන බින්දම් ගන්නවා. ඔය නිවර්ණාවට කෙලස් වෙන්නේ නැහැ. ටික ලියන්න මෙන්න මෙහෙමයි අර වැඩ නොකර ඉන්නකොට හිත වැඩ කරන්නේ මෙහෙමයි කියලා. එතකොට ඉබේම ගොඩ. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය නායක ස්වාමින් වහන්සේ. පර්යංක භාවනාව අපගේ මූල කර්මස්ථානය වන ආනාපාන සති භාවනාව වැඩිවීමට සුදුසුම පරිසරයක මේ දිනවල ජීවත් වන අපට පුණ්‍ය ප්‍රත්‍ය පහසුකම් නොඅඩුව ලබන අපට අපතුලින් අත්දැකිය හැකි ආස්වාස හා ප්‍රස්වාස දැන් හොඳටම වැටහේ. මේ සතිමත්භාවය ලබා ගැනීමට උපකාර කළ අපනායක ස්වාමින් වහන්සේට නිවන් සුව ලැබේවා. નિયમિત ඉරියව්වට අනුව ආලෝකයේ පවතින භාවනා ශාලාව තුල සැහැල්ලුව ඉරියව්ව පවත්වාගෙන සජීවීව ආස්වාස හා ප්‍රස්වාස අත්විඳිමි. එවිට නාසිකාග්‍රයෙන් ඇතුල් වන ආස්වාසයත් සමග පපුවේ උස්වීමත් ප්‍රස්වාසයේ සමග පපුවේ පහත් වීමත් හොඳින් වැටහේ. එපමණක් නොව ඒ අතර සිතුවිලිද අතරක් නෑර ගලාගෙන ඒ අවස්ථාවල මගේ මෑණියන් මියගිය දිනේ ඇයගේ මිනිපෙට්ටියේ තිබෙන ආකාරය දැනට වරහන් ඇතුළේ දැනට වසර 20කට පෙර එකවරම මතක් විය. එය නැති වී ගිය පසු නැවත මා මූල කර්මස්ථානයට සිත ගත්ෙමි. තවත් වරක නිද්‍රෝපගත වීමක්ද විය. නැවත සතිමත්ව මූල කර්මස්ථානයට පැමිණියෙමි. මම දැන් මෙතන යන සතියෙන් සිටින විට ටික වේලාවකින් මා සිටින තනවත් අමතක වන ලෙසත් සමාධිමත් විමි. එවිට මගේ කයේ වරින් වර විදුලි කෙටීම් වැනි ලක්ෂණද තදබල ලෙස හිරිවැටීමද සිදුවිය. මුල් දින 3ට වඩා ප්‍රීතිමත් භාවයක් මා තුළ ඇත. සිතේ සතුට නම් අදවන තුරු නොඅඩුව ඇත.
නිදහස් බව හොඳටම අත්විඳිමි. සක්මන් භාවනාව. භාවනා ශාලාව තුල සක්මන පැවැත්වීමේදී ලනුපැදුරේ ඇති රළු ගොරෝසු බව පයට හොඳින් දැනේ. එහා මෙහා එහි සක්මන් කරන විට පර්යංකයේ මෙන් සිටිවිලි පැමිණීමක් නැත. සතිය හොඳින් පිහිටයි. පාදවල මස්පිඩු පෙරලෙන අයුරුත් ඇදෙන අයුරුත් දැනේ. පතුල් හොඳටම හිරිවැටි ඇත. සමබරතාවය රැක ගැනීමට තරමක වීරියක් දැරිය යුතුය ඇත. බුදුමැදුර දෙපස සක්මන් මළුවල ඇවිදින විට අත්විඳින සුවය අපමණය. අද දින වඳුරන් සිටි නිසා වැඩි වේලාවක් සක්මනේ යෙදුනේ නැති වුවත් සක්මන් කළ ටික වේලාවට ඊටමත් සතිමත්ව පා පොළවේ ගැටෙන විට ඇති සුදු වැලි වල ස්පර්ශය සියුම්ම අත්විඳෙමි. දැන් මේ දිනවල හොඳින් සිරුරේ ක්‍රියාකාරකම් දැන ගැනීමට දැක ගැනීමට හැකිය. මේ ප්‍රීතිමත් සතිමත් භාවය ලබා ගැනීමට ධෛර්යය හා ශක්තිය දුන් ඔබ වහන්සේටත් ශික්ෂයන් වහන්සේලාටත් නිදුක් නිරෝගී සුවය හා චිර ජීවනයේ ලැබේවා. උතුම් නිවනින් සැනසේවා. සතුටු හිතින් ලිව්වන ඉතින් දිගටම හොඳක් විතරමයි ලියන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා මනසාචේ පසන්නේන භාසතිවා කරෝතිවා තතෝනං සුඛමං වේති ඡායාව අනපායිනේ. මේ ප්‍රසන්න හිතින් මේක දිහා බලන්න. ඒකට සැපම තමයි ලැබෙන්නේ. මනසාචේ බදුට්ඨේන භාසතිවා කරෝතිවා තතෝනං දුක්ඛමං වේති චක්කංග වහතෝ පදං. මේක දිහා දුෂ්ටව බැලුවොත් මේ ඉන්න දේවල් මොකද්ද මේ මල හොන්තු මේකේ ඉන්නේ මොකද්ද අරකේ ඉන්නේ මොකද්ද කියලා කිව්වොත් අහගෙන ඉන්න මිනිහටත් තමයි මේ කියවන මනුස්සයලට තැන වතුර බොන්න වෙලා තින්නේ. මේ ලියන්නේම මේ කුණු හරපනේ. ඉතින් එච්චර වතුර බිවේ නෑ මම නම් කොහොමද බොනවා. මේ පදුෂ්ට මනසෙන් ලියන්නේ. ඉතින් අර ගෙදර ඉඳලා ආව මිනිස්සුගේ වෙන මොනව බලාපොරොත්තු වෙන දප්පා. පදුට්ඨමනේ. පට්ට වඳුරු කියලා කියන්නේ ඕකට තමයි වචනේ. ප්‍රසන්න මනසෙන් ලියන්න කක්ක වුණත් කෑවොත් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. බලන්නකෝ ලස්සන වාර්තාවයි. මේ රිලව් හිටියට රිලව් සක්මන් කරාට කවදාකවත් උන්ට පදුට්ට මනස මිසක්ක පසන්න මනසෙන් නැහැ. කවදාකවත් වාර්තා ලියන්නෙත් නැහැ. හරියට සක්මන් කරනවා. දඩුවොත් බඩ බැඳගෙන පැටියොත් අල්ලගෙන දාවත් නැහැ උන්ට පසන්න මනස නැහැ. ඒ නිසා කරුණා කරලා නායක වෙන්න එපා, කඹරන්න එපා, පහඳින්න එපා, සන්තෝෂෙන් ජීවත් වෙලා. ඔක්කොටම කියන්නේ මම මේ. අපි යනවා ඊගාව. ඔබටත් එක්කම. තෙරුවන් සරණයි. ඊයේ දිනේදී ඉදිරිපත් කළ මගේ සිරුර තුලට වී සක්මන දෙස බලා සිටිනවා යන හැඟීමක් පර්යංකේදී දැනෙන තද නිදිමත ගතිය යන කමඨහන් වාර්තාවට ස්වාමින් වහන්සේ දුන් උපදෙස් අනුගමනය කළෙමි. ප්‍රතිඵල පහත සඳහන් කරමි. සක්මනේදී සිතුවිලි පැමිණෙ විට නැවත මූල කර්මස්ථානයේ දෙස බලනවා වෙනුවට සිතුවිල්ලට පැමිණීමට ඉඩ දුනිමි. සිතුවිල්ල අවසන් වූ වහම සිත નિરાයාසයෙන්ම කයෙහි ඇති කම්පන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. සිතුවිල්ලක් පැමිණි විට සිත පිටට ගියත් එහි අවසානයක් සමග નિરાයාසයෙන් නැවත පැමිණේ. අද දින උදෑසන සක්මන් භාවනාවේදී සිතුවිල්ල අතරමැදද මට කයෙහි කම්පන දැනුනි. නැවත සිතුවිල්ලට මාරු විය. දැඩි හුදකලා බවක් සමග සිතෙහි කිසිම කලබලයක් නැති බව දැනුනි. සිත ඔහේ භාවනාවත් සමග ගලා බසිනවා යන හැඟීමක් සිතෙහි ඇති විය. සක්මන පැය එකහමාරක් පමණ කාලයක් කළෙමි. පර්යංක භාවනාව කාලය විනාඩි 45යි. හිස සෙමෙන් ඉදිරියටත් පසුපසටත් චලනය වීමට පටන්ගත් අතර නිදිමත ඇති වූයේ එය රටාවකට කීප විටක් සිදු වූ විටය. එයට අවධානය යොමු කළ විට එම චලනය නතර වුණි. නිදිමත ගතිය නැති විය. ඉන්පසු තද දීප්තිමත් නිල් පැහැ ආලෝකයකින් පසුබිම වැසී ගියේය. එම නිල් පැහැය තනි පැහැයක් ලෙස දිස්වුවද එහි නිල් පැහැයට හා සුදු පැහැයට හුරු වර්ණ කීපයකින් සෑදුණු ඊතා කුඩා කොටු රාශියක් බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. ඉන්පසු වාර කීපයක්ම භාවනා කළත් නිදිමත ඇති නොවුනි. මාහට අනුකම්පාවෙන් ස්වාමින් වහන්සේගේ උපදෙස් දෙනසේක්වා. තෙරුවන් සරණයි. නිදිමත හෝ හිතවිලි හෝ වෙන දෙයක් කියලා බලන්න යන නිදි වුණාට පස්සේ ආපහු බොහොම අවදියෙන් හිතේනවා අරමුණට. හිතවිලි වලින් පස්සේ බොහොම ආසාවෙන් හිතේනවා අරමුණට. ඉතින් ඒ නිසාත් ඒක ගැටෙන අය තමයි ඔය පදුට්ට මනසෙන් ඔය දිගට කියන්නේ අර කරනද මේ කරනද වැඩි කරනද අඩු කරනද.
මොකක්වත් කරන්න එපා. භාවනා දිහා බලන්න ඉන්න. අපි දෙතෙන් යන්න සෑහෙන කාලයක් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පුරුදු වුණාට පස්සේ තමයි යන්න පුළුවන් නේ. ගියාට පස්සේ තියෙනවා මේ සිදුවෙන හැමදේම ධර්මයක්. අඩු ගානේ චිත්ත නියාමයක්. ඉතින් ඒක හැප්පෙන්න ගියොත් ඒකත් එක්ක රිස්ස යනවා. බෞද්ධය කරන්නේම හැප්පෙන එක. මේ දිහා බලන්න ඉන්න බැරිකම තියෙන්නේ. මොකද අපි ඒකට හොඳ නරක දානවා, හරි වැරදි දානවා, යුක්තිය පසින්දලනවා විනාසයි. ඉතින් ඒක ගෙවන්න වෙනවා මුලදී. පහු වෙනකොට පුරුදු වුණාට පස්සේ ගඟක් ළඟට වෙලා වාඩි වෙලා ගඟේ ගලාගෙන යන දේවල් තෙමා ගන්න නැතුව බලා ඉන්න වගේ වෙනවා. කකුල දැම්මොත් ගඟ කැළඹෙනවා. අත දැම්මොත් ගඟ කැළඹෙනවා. අත තෙමෙනවා. ඉතින් අපිට අර ගඟට අත දාන්න නැතුව කකුල දාන්න බැරි ඉන්න බැරිකම තමයි තියෙන්නේ. ඒකට පෘථජ්ජනයයි කියලා කියනවා. ගඟ දිහා බලන්න පුළුවන් නම් ලස්සන ගීතයක් එහෙම වේවා කියලා අපි යනවා ඊගාකට. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ප්‍රශ්නේ අවසන් මේක මම අයින් කරපු ප්‍රශ්නයක් මේ වෙනස් භාවනාවක් ගැන විස්තර කරන්න කියලා අහලා තියෙන නිසා දැන් අපි දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනේ ප්‍රශ්න වලට යමු. මේකට මේ අතර ප්‍රශ්නෙට මොල්ලිකට හම්බෙලා පොඩ්ඩක් අහගන්න. ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක යන්නේ අපේ ටීම් එක පිට. හොඳයි. අපිට ප්‍රශ්න ස්වාමීන් වහන්සේ 9ක් ලැබිලා තියෙනවා අද දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය කමඨහන් report number 1. It's from Netula. He is 8 years old. Walking. In my walking, I felt my toe because when I was walking, I had a pain on my toe. So I focused on that pain today. When I was focusing on my pain, I felt that the pain got bigger and bigger. After a while, I stopped feeling my toe as if it was numb. Then I started to feel my toe again. When I was walking, I tried to bend it a bit, but it really hurt. But I kept focusing on the pain for about 10 minutes. Then my mind started to settle in the pain. After that, I started to get thoughts. I didn't feel the pain. When I realized that I was in thoughts, my attention went back to the pain of my toe. But when I came out of the thoughts, I could feel the pain. So I kept focusing on that till the bell rang. I did 26 minutes of mindful walking today. Sitting. In my sitting, I focused on the breath. Then I felt calm and didn't feel the breath. I kept focusing on this calmness for few minutes. Then I started to get boredom and sleepy thoughts. I also got pains. Then the calmness went away. But I kept focusing on boredom, pains and thoughts. I was aware when some thoughts came in, but for some thought I was not aware and went into it. When I was focusing on these, I started to feel calm. After a while, the calmness went away. I felt very uncomfortable. Then I stopped getting thoughts. But I still felt hard to sit and continue because of the pains and boredom. Then it went away and I felt calm again. Then it appeared again and I stopped my sitting. Today I did 45 minutes of sitting. That's all, Bhante. So your mind is about to see through. When the pains are there, thoughts are not there. When the thoughts are there, pains are not there. But after, when you are advancing, while pains are there, pains are painful, still thoughts can happen. You can see through thoughts and see the pain. Or you can see through the pain and see the thought. It's a very adventurous. Both of them are naughty things. But when you are seeing through, you develop skill. In sitting, boredom, thought, calmness. Each and every one you can see through. That we call the diversification of mindfulness or versatility of the mindfulness. Don't consider it as a confused mind. This is what I mean is seen through. Now we are about to see. When you become age 9, 10, easily you can develop this skill. So right time for you to start of seeing through objects. We are moving to the next. දෙවන කමඨහන් වාර්තාව ගරු ස්වාමින් වහන්සේ
මා මීට අවුරුදු කිහිපයකට පෙර සෑහෙන කලක් භාවනාව පුහුණු කළෙමි. එහෙත් තදබල ලෙස අප අසනීප වීම නිසා භාවනාව කරගෙන යාමට නොහැකි විය. නැවත අවුරුදු 3කට පමණ පෙර සිට ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් අනුව භාවනාව පුහුණු කරන්නට පටන් ගතිමි. සක්මන සැරයටියක ආධාරයෙන් කරගෙන යන්නෙමි. පරයන්කේදී හුස්ම නොදැනී යන තත්වයට දැන් ක්ෂණයකින්ම පත්වේ. එවිට මා අරමුණක් නැතිව ඉදිරි අවකාශයේ දෙස බලා සිටිමි. අවුරුදු 2ක පමණ සිට මේ තත්වය පවතී. මට සෑහෙන වේලාවක් එසේ බලා සිටීමට හැකි වුවත් ඉඳ හිට එන සිතුවිල්ලක් හැර සිතට වෙන කිසිවක් නැත. ඒ නිසා මේ කරන ක්‍රමය නිවැරදිදැයි සැකයක් මට ඇති වී තිබේ. කිසිම අරමුණක් නැතිව සිටීමේදී මට වික්ෂිප්ත බවක් ඇතිවේ. ඔබ වහන්සේ මට ගැළපෙන කමටහනක් ලබා දෙන සේක්වා. දිනපතා දිනකට පැය 3ක් පමණ භාවනාවේ යෙදෙන්නෙමි. තෙරුවන් සරණයි. ඔයිදී වයසට යනකොට අපි හම්බෙන්න කවුරුත් එන්නේ නැහැ. ඒකෙදි වයසේ හැටියෙම තමයි. විලන්දාරි තරුණකම තරුණ සම තිනවනම් මැස්සෝ අහනවා වගේ හැම කෙනාම ඇවිල්ලා කතා කරනවා එන්න යන්න කියනවා. කබායේ ඉරිලා ඊට කමක් නැහැ කවුරු දකින්නද කවුරු බලන්නද මා දැන් මාළුවේ කියලා අරමිටියක් අරගෙන වැඩේ කරන එකයි තියෙනවා. ලෙඩ වෙච්ච වෙලාවේ හොඳට භාවනා වෙලා තියෙනවා කියලා පේනවා රචනයේ කියනවා. දැන් කියන්නේ ලෙඩ වෙච්ච නිසා භාවනා කරගන්න හම්බුනේ නැහැ කියලා. මේ භාවනාව කියලා මොකද්ද අල්ලගෙන ඉන්නේ ලෙඩ වෙච්ච වෙලාව ලස්සනට වැඩේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. තව සැරයක් ලෙඩ වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හුස්ම ගන්න බැරි જાති ලෙඩක්. ආයි මේ හැරමිටින්වත් යන්න බැරි જાති ලෙඩක් ආවොත් ඌට වැඩිය හොඳ වාතාවක් ලියයි කියලා මම හිතනවා. ඒක නිසා කරුණා කළා වයසට යනකොට දැන් ඉතින් ගිනි කබලයි හැරමිටියයි තමයි. එතකොට හිතවිල්ලක්වත් එන්නේ නැහැ. මැස්සෙක්වත් එන්නේ නැහැ. ඔය ඉන දැන් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙලා. හැබැයි මරුණාට පස්සේ ඊගාවාත්මේ ආයෙ මැස්සෝ එනවා. ආයෙ උන්ට තරුණකමක් හම්බ වෙනවා, තරුණකමක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ආයෙත් ඕක යනවා. ඉතින් අපිට අර මතක නැහැ ගිය ආත්මෙත් ඔය වගේ කුණු වෙලා තමයි මැරුණේ. පෙන පණුව ගාලා. ඉතින් ඒක තමයි එන්නේ අපි ඔය ජොලිය එමු අප මාත් දැන් මං හිතුවේ 68යි කියලා බලනකොට කවුද කිව්වා 70යිලු වයස දැන්. මං දන්නේව නැතුව 69 ගිහිල්ලා. මටත් හරි කචල් වෙලා තියෙන්නේ ඒ උනට ඌවා කියනකොට මට ලන්දාරි වෙනවා. ඒ නිසා ගණන් ගන්න එපා ඔය ඇර්මිටි ධාන වැඩේ කරගෙන යන් වැඩේ යනවා බය වෙන්න එපා අපි යනවා ඊගායකට. තුන්වෙනි කමඨහන් වාර්තාව. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ මා වාරියපොළ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සක්මන් භාවනාව ඊතා සතිමත්ව කරන අයෙක්මි. ආනාපානයේදී පුංචි වේලාවක් තුලදී සිත හොඳින් සතිමත් වෙනවා. ඔබ වහන්සේ කියා දුන් පරිදි මම ඉන්පසු දැනෙනවා යනුවෙන් මෙනෙහි කරමි. ටික වේලාවකින් හුස්ම රැල්ල නොදැනී යයි. පරිසරය හරිම ආලෝකමත්. සුදු හිස් අවකාශය තුල මම සතිමත් භාවයෙන් සිත දෙස බලා සිටිමි. සිතුවිලි ගලා එන්නට විය. එම සිතුවිලි මම දැක්කා යනුවෙන් මෙනෙහි කර මුල් කමටහන්ට සිත යොමු කරමි. මුලින් නම් විශාල වශයෙන් සිතුවිලි එන්නට විය. මේ වන විට ස්වාමින්වහන්සේ සිතුවිලි ඒම අඩු වෙමින් පවතී. සිතුවිල්ල එන විටම හඳුනාගත හැකිය. විනාඩි 1:00කට පමණ සිතුවිලි වලින් තොරව හිස් අවකාශයේ තුල සතිමත් භාවයෙන් සිටීමට පුළුවන්. නමුත් ආනාපානය හොඳින් දැනේ. ශබ්ද වේදනා දැන්නද ඒවා යටපත් කරගෙන මුල් භාවනා කමඨහන තුල සිටීමට පුළුවන්. ස්වාමින් වහන්සේ මට දිනකට පැය 2ක් ඉතා උනන්දුවෙන් භාවනා කරමි. භාවනා කරන විට සිත භාවනාවට හරිම උද්‍යෝගිමත් නිදිමත ගතිය ශරීරයේ දවන ගතිය නොමැත. පෙරදි පෙන්වා දී ඉදිරියට යාමට උපදෙස් ලබා දෙන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලමි. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. තවද ස්වාමින් වහන්සේ සිතුවිල්ලක් පැමිණි විට එය දැක්කා යනුවෙන් මෙනෙහි කර මුල් කමඨහනට සිත යොමු කිරීමේදී දැනෙනවා යනුවෙන් નિરાයාසයෙන්ම මෙනෙහි වී මුල් කමඨහනට බැස ගන්නෙමි. ඉන්පසු විනාඩි 1:00ක පමණ දීර්ඝ හුස්මක් පිටවේ. එලෙස මුල් කමඨහනට පැමිණීම හරිද? එය ගැනද ස්වාමින් වහන්සේ පහදා දෙන්න. ඔව් මුලදී මං කිව්වා එහෙම එන්නේ නැතුව පිටිගේ හිතවිල්ලෙම ඉන්න බලන්නකෝ. මේ වගේ කෙනෙකුට ඒක කරන්න පුළුවන්. එතකොට ওই ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන්නම් හිතේයි මූල කර්මත්තන් ඕන්නම් හිතවිල්ලේ ඉඳී. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකෙන් තමයි ওই තියෙන සැකේ දුරු කරන්නේ. දෙක නිදිමත කම්මැලිකම තියෙද්දි භාවනා කරලා බලන්න මනසිකාරය කොහොමද කියලා. උද්‍යෝගිමත් වෙලා භාවනා කරනවා මනසිකාරය පවත්වනවා කියන එකෙත් එච්චරම
අගයක් ආඩම්බරයක් නැතුවම නෙවෙයි වටිනා දෙයක් නෙවෙයි. ඒක හොන්දටම කම්මැලි වෙලාවක හොන්දටම නිදිමත වෙලාවක මානසිකාරය දාලා බලන්න මේ හිතේ මොකක් හරි වෙනසක් වෙලා තියෙනවද කියලා. එතෙන්දි තමයි අල්ලන්න පුළුවන් මගේ භාවනා ජීවිතේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒකට කම්මැලි වුණත් නිදිමත වුණත් පණුගුලක කඩිගුලක වාඩිලා හිටියත් මානසිකාරය පවත් ගන්න පුළුවන් බව දැනනට පස්සේ මරණ මොහොතේදීත් අපිට ඒක උදව් වෙනවා. ඔක්කොම පහසුකම් තියෙද්දි නම් ඉතින් බන්දුරකට උනත් භාවනා කරතයි. ඔය මංකි මයින් කිව්වට මට ෆොටෝ එකක් කියලා තිබුණා. ඌ කණුවක් අල්ලගෙන ඉන්නවනේ හොඳටම භාවනාවේ එකම අඩුවකට තිබුණේ වලිගය කපලා ඌ කාල්ලා. දිගටම තිබුණා හරිම ලක්ෂණයි. ඒ වලිගේ නෑ උනාට ඌ ඉන්නවා පුදුම සොක්‍රටිස් වගේ. අන්න ඒ වෙලාවේ භාවනා කරන එක තමයි වැඩි. වඳුරම මනුස්සක් ආවට පස්සේ භාවනා කරලා අපිට ලියලා වන්න අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ස්වාමීන් වහන්සේ 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ වාර්තාවට තියෙන කවියක් මම මේ කවිය අසෝතෙන් මේ ගායනා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. අනේ හරි උඹ මේ කවි කියනවනේ මට ඕනේ කවි ගායනා කරන්න. 5 වෙනි වාර්තාව අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. කවිය ගායනා කරපන්. හරි. මගේ භාවනා අත්දැකීම මෙලෙස කවියෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට අවසරයි. හිමිදිරි පාන්දර සතියෙන් අවදි වෙලා දත් මැද මූණුසේදී මත් සතිමත්ව කළා. දවසේ සියලු වැඩ ගැන හොඳ සිහිය යොදා අද දවසත් සිටියෙමි බුදුන් සමග මෙමා. එදිනෙදා වැඩ සතියෙන් කරන විට අකුසල් කුසල් ගැන දැන් වැටහේය මට. මරුවන් පරදවා බුදු හිමි සෙවන යට දැනුණා දිවියේ ආලෝකය මෙයම බව. සතියෙන් සිටින විට අරමුණ වැටහෙනවා. සිත පිට ගියත් අරමුණ නැවතත් එනවා. සතියත් අසතියත් සිත තුල ණය වෙනවා. සතියේ අරුත දැන් ප්‍රකටව වැටහෙනවා. කරන ක්‍රියාවට සිත දැන් යොමු වන්නේ. සිතෙනා සිතුවිලිත් දැන් මට තේරෙන්නේ. යනා වදන් ගැන වැටහීමක් ඇත්තේ. සතියම මෙයට මූලික හේතුව වන්නේ. යන එන විටදී මම නම් දැන් සතිමත්ය. වටපිට බැලීමත් සිහියෙන් කළ හැකිය. ඉඳිනා සිටින ඉරියව් ගැන දැනුවත්ය. සතියේ නියම අර්ථය දැන් වැටහේය. ගතට දැනෙන දේ ගැන දැන් තේරෙනවා. සිතට දැනෙන සුවයත් දැන් වැටහෙනවා. වැටහෙන දේට වැටහෙන දේම සතියම බව තේරෙනවා. තේරෙන බවම නිවනට හේතුව වෙනවා. තෙරුවන් සරණයි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය වේවා. තෙරුවන් සරණයි. අපි යනවා ඊගාව ප්‍රශ්නෙට. කමඨහන් වාර්තා 5. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ, මාගේ මූල කමඨහන පිම්වීම හැකිලීමයි. ඒ දෙස සතිමත්ව බලා සිටින විට මුහුණ අවට චලනයන් හා වේදනා ප්‍රකට වේ. ඒවා නිරීක්ෂණය කරමි. විටක මූල කමඨහනත් විටක අනෙකුත් දැනීම් ප්‍රකටවන අරමුණෙහි සතිය පවත්වමි.
දවස පුරා නිදිබර කම්මැලි ස්වභාවයක් ගනී. ඕලාරික සිතුවිලිද නැත. විශේෂයෙන් කිසි දෙයක් සිත නොඇලෙයි. උපදෙසක් පතමි. තෙරුවන් සරණයි. මොනවාරි රඳව ගන්න ඕනේ නම් සුපර් මාකට් එකට යන්න පික්චර් එකක් බලන්න මොනවාරි පිස්සුවක් කෙලින්. ඒකට ඇලවෙන දේ අහුවේ. ඉතින් අපිට වෙලා තියෙන අර ඇලවෙන දේ නැති වෙච්චාම මොකද්ද ආවේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ආවත් අපි ආයේ මොනවද ගෙනාවේ කියලා එනකොට මුද්දර පලන් ටිකක්වත් ගෙනාවද කියලා. එතකොට ඔය මොනවත් නැති හිත ආවට පස්සේ ඒකට කක්ක පැකට් එකක් හොයන එක තමයි කට්ටියගේ වැඩි. අර කක්ක පැකට් ගන්න නැහැ සොකෝ බංකට් එකේ. ඒක ඇවිලා තියෙන නැත්නම් කීයදැමට ආවල් රාක්කෙන් ගන්න කියලා. එහෙම නැහැ. ඒ නිසා සුද්ධ කරගත්ත එක පුළුවන් තරම් ඔය සුද්ධව පවත්වාගෙන යන එක උට්ටාන සම්පදාට පස්සේ එන ආරක්ක සම්පදා. ඉතින් අපිට නැත්තේ ඒක තමයි. හැමදාම උපේනවා. උපයාගත්ත දේ රකින්න දන්නේ නිසා මේක භාවනාවේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සලකලා මේක පුළුවන් තරම් තමන්ගේ හැබෑ නිවහන බවට ස්වභාවයේ බවට පත් කරගන්න ජීවන රටාවක් හොයාගන්න කියලා අපි යනවා ඊගාව ප්‍රශ්නෙට. කමඨහන් වාර්තා 7. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ පර්යංක පැය 1යි. මුහුණෙහි පෙරලීම් ස්වභාවය ප්‍රකට වූ බැවින් එය අරමුණ ලෙස ගතිමි. අරමුණ දෙස බලා සිටන විට අවට ශබ්ද ආදී ඇසුනි. පිටුපස ප්‍රදේශයට සිරුරෙහි බර දැනෙන ආකාරය වෙතද අවධානය යොමු විය. සිතුවිලි වරින් වර පැමිණෙයි. සිතුවිලි ඔහේ යන්නටදී පෙරලීම් ස්වභාවයට සිත යොමු කරගෙන සිටින විට හෘදය වස්තුව දෙසින් දැනුන බරගතිය නැති විය. මදක් සැහැල්ලු ස්වභාවයක් වැටහුණි. සිරුරෙහි ඇතැම් ස්ථානවල කම්පන ස්වභාවයන් ඇතිවීමේදී ඒ දෙසද අවධානය යොමු විය. සියල්ල දැනෙමින් නැවත නොදැනෙන ස්වභාවයකට පත්වේ. දැනෙන සියල්ල දෙස ඔහේ බලා සිටියෙමි. පර්යංකයේ අවසන හෘදය වස්තුව දෙසෙන් පැමිණි බර ගති නැති වී සැහැල්ලු ස්වභාවයක සිත පැවතුණි. එදිනෙදා ජීවිතයේදී පහළ ස්වභාවයක් දැනෙන්නට වෙයි. එවිට කයෙහි සිත පවත්වන විට සැහැල්ලු බවක් සිතෙහි ඇති වෙයි. තෙරුවන් සරණයි. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය ටික පුළුවන් තරම් අර මේ කක්ක ගොඩකම ඉන්න ගමන් ගෙදරක වැඩ කටයුතු කරන ගමන් මේ ලැබෙන සාන්තිකර භාවය හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒක නිසා ඒක වඩා වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා කුමක් කළ යුතුද කියන එක ඒ කෙනාටමයි වැටහෙන්නේ. මේක හොඳ නම් මේක වැඩි දියුණු කරන තමයි භාවනා කියන්නේ. ඔක තේරුම් කළ දෙන එක ආසේවන ප්‍රත්‍ය. ඊට පස්සේ භාවනා ප්‍රත්‍ය මේක වැඩි වෙන විදියට දිගට කාලය ගත කරන්න. හැබැයි කාටවත් ඇඟෙන්න කරන්න එපා. කිසිම කෙනෙකුට දැනෙන්නේ නැතු වෙන්න ඒක වඩා වර්ධනය වීම සඳහා යමක් කළ යුතු දේ කරන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. කමඨහන් වාර්තා 7. අවසරයි ගරු ස්වාමින් වහන්සේ. එදිනෙදා මූල ධර්මානුකූලව සිදු කරන සතිමත් බව නිරීක්ෂණයන් ඉදිරිපත් කරමි. සක්මන. දෙපතුල් වල ස්පර්ශාංගයේ දැනීම් ස්වභාවයට මූලිකව සිත යොමු කර නිවසේ ටයිල් හා කාපට් බිමෙහි සක්මනේ යෙදෙමි. තද බව හා සැහැල්ලු බව වරින් වර දෙපතුල් වලට දැනෙන බව නිරීක්ෂණය කරමි. බාහිර හා අභ්‍යන්තර විවිධ ශබ්ද, වර්ණ හැඩතලද, සිතුවිලිද, හැඟීම්ද, සිරුරේ අනෙකුත් තන ස්පර්ශද වරින් වර නිරීක්ෂණය කරන අතර එක් අරමුණේ විවිධව සිත පිහිටන අතර එය මූලික දෙපතුල් ස්පර්ශයන් පිට යාමක් බව දැනගත් පසු නැවත ඒ මොහොතේ පතුලේ ස්පර්ශයට සිත පිහිටන බව නිරීක්ෂණය කරමි. අතරතුර දුරකථනය නාද වීමේ ශබ්දයේ නිරීක්ෂණය සියුම් තිගැස්මක් සමග සිදුවන බවද නිරීක්ෂණය කරමි. කාර්යාලයේදී ඇවිදීමේදී එදිනෙදා කටයුතු වල ඇවිදීමේදීද සිටගෙන කරන වැඩවලදී නිතනින්ම දෙපතුල් වල ස්පර්ශයන්ගේ දැනීම් ස්වභාවය මූලික වන අතර අමතරව විවිධ කටයුතු වලදී කයෙහි අනෙකුත් පෙදෙස්වල ස්පර්ශ දැනීම්ද මූලික වන බව නිරීක්ෂණය කරමි. පර්යංකය. ඇඳ මත පහසුවෙන් හිඳ සිරුරේ ඉරියව්වට හා ස්පර්ශ දැනීම් වලට සිත පිහිටන ආකාරය මූලිකව නිරීක්ෂණය කරමි. කාලයක් තිබුණු හිසෙහි තද බව බොහෝ දුරට අඩු බවත් නිහඬ බවේ රැහැයියන්ගේ නාදය වැනි ඇසීම් ස්වභාවය ටික වේලාවකින් මූලික වන බවත් කායික ස්පර්ශ හා සියුම් හඬවල් සමස්තයක් ලෙසද නිරීක්ෂණය කරමි. අඩුපාඩු පෙන්වා දෙනමින් ඊතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. සාදු සාදු සාදු.
ඔය සමස්තය දිහා බලන්න පුරුදු වෙනවා නම් ඔක්කොම හැඳි ගෑවිලා සද්දක් තියෙනවා, වේදනක් තියෙනවා, හිතවිලිත් තියෙනවා, මූල කර්මස්ථානක් තියෙනවා, සතියක් තියෙනවා, සද්දාවක් තියෙනවා, තේරම තියෙනවා. ඔය දිහා බලන්නට බලුවම නැත් දිහා බලන වගේ ඉන්න පුළුවන්. මේ කැලේ මගේ මේ කැලේ උඹේ කියපු ගමන් තමයි ප්‍රශ්න මතුවේ. ඒක නිසා ඉස්සෙල්ලා කෙනෙක් ක්ලියර් තියෙනවා මේක නිල් පාටද දන්නේ නැහැ නිකන් තිත් තියෙනවා ඒක නිකන් බේන්නේ නිල් පාට වගේ ඒක සුදු පාට කැලිත් තියෙනවා කළු පාට කැලිත් තියෙන නිල් කිව්වට හිතෙන් තමයි වචනේ දාන්නේ. අනිත් සමස්තය බලනවනම් අපි වයසට යන්නේ නැහැ කියලා මතක තියාගන්න. මේ එක එක දේවල් බලන්න ගියොත් අරයක කුණු කන්දල් මෙහායි කුණු කන්දල් ඉතින් බොහොම සීක්‍රෙන් වයසට යනවා. ඒ නිසා මේ දැන් 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ දෙසරයක් කිව්වයි කියලා තමයි ඉලක්කමේ නම් තියෙන්නේ. බලපන් ඊගා එක මොකද්ද කියලා. 8 වෙනි ප්‍රශ්නය. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව. පාදය පොළවට ගැටෙන විටත් ඉදිරියට එසවෙන විටත් ඉදිරියට ඇදෙන ස්ථාන වලට අවධානය යොමු කොට සක්මන සිදු කළෙමි. එවිට මාගේ අවධානය එක පාදයකට පමණක් යොමු වෙයි. මෙලෙස සක්මනේ යෙදෙන විට අනෙක් කකුලට අවධානය මාරු වෙයි. එවිට අනෙක් පාදය ගැන දැනීමක් නොමැත. සිතුවිලි පැමිණ විට ඒ දෙස බලා සිටිමි. එය නතර කිරීමට පාදයට අවධානය යොමු නොකොට බලා සිටිමි. එවිට අවධානය යලිත් පාදයට එන අතර සිතුවිල්ල නැති වෙයි. මෙලෙස සක්මන සිදු කරන විට ඊතා ප්‍රබෝධයක් හටගනී. නිදිමත ගතියකුත් දැනේ. මෙලෙස පැයක පමණ සක්මනක් සිදු කළෙමි. පරයන්ක භාවනාව. පරයන්කයේදී බාහිර ඇතිවෙන ශබ්දවලට සිත යොමු වේ. ඉන්පසු හුස්ම වෙතට අවධානය යොමු වේ. හුස්ම දෙස බලා සිටින විට ප්‍රාශ්වාසය ඊටමත් තුනී වී නොදැනෙන තරමට අඩු වේ. ආශ්වාසයත් ඊටා කෙටි වේ. ආශ්වාසය හුදු කෙටි දැනීමක්ය. මුලමැද අග සොයාගත නොහැක. මෙලෙස බැස සිටින විට නොදැනෙන තරමට සියුම් වෙයි. කයේ තද ගති කම්පන චංචල ගැසීම් ඇති වෙයි. සිතුවිලි පැමිණ විට එය දෙස බලා සිටිමි. එවිට යලිත් හුස්ම දෙසට අවධානය යොමු වෙයි. කයේ කොටස් වෙන්කොට හඳුනා ගැනීමට නොහැකිය. මෙලෙස පැයක පමණ කාලයක් පරයන්කය සිදු කළෙමි. එදිනෙදා ජීවිතයේදී හිතට දැනෙන තරහව, ආසාව, බිය, දරතය, වෙහෙස හොඳින් අවසන් වනතුරුම බලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවල වදාළ පරිදි පැමිණෙන සියලු දුක් මල් අමුණන්නාසේ කිසිවක් නොකර එහි අවසානයේ තෙක් බලා සිටීමට පුරුදු වී ඇත. එනමුත් සමහර විට එන ද්වේෂ සහගත සිතුවිලි වලට ප්‍රතිචාර දෙන අවස්ථා ඇත. නමුත් වෙනදාට වඩා බොහෝසේ ගැටීම් අඩුයි. ජීවිතය සැහැල්ලු සහ සතුටෙන් ගෙවේ. මාගේ අඩුපාඩු මට වෙනදාට වඩා හොඳින් පෙනේ. ඔබ වහන්සේගේ කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය නිවන් දකින්නතුරු අපහට නොඅඩුව ලැබේවා. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායු ලැබේවා. අනන්ත සසරේ සිට මේ මොහොත දක්වා මා විසින් රැස් කළ සියලු පින් ඔබ වහන්සේට නිස්සාන වනයේ සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට සහ සියලුම දෙනාටම අනුමෝදන් කරමි. සාදු සාදු සාදු. වාට්ටා හොඳයි. නවතර හිතවිලි අස්සෙන් ආනපානේ නැත්නම් සක්මන බලන එක, සක්මන නැත්නම් ආනපානේ අස්සෙන් හිතවිලි බලන එක, වේදනා බලන එක තමයි ওই මල් මාලේ මල් ලමුනනවා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ අතරින් බලන්න හැම කෙනාටම හැකියාව තියෙනවා. ඒකට පුප්පන්නේ රවන්නේ නැත්තම්. ඒ නිසා මේ හලහ බැලීමටයි විපස්සනා කියන්නේ. අන්නේ විනිවිද බැල්ම තවදුරටත් දැන්ටත් කෙරිලා තියෙනවා. පිරිසුදුව ලියන්න ලැබේවා කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්න. 9 වන වාර්තාව ස්වාමීන් වහන්සේ මේක ගැන මේ අහලා තියෙන ධානය ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. උඹට දන්නේ නැතුණාට මට තේරෙනවානේ උඹ කියපන්කෝ. Most respected Bhante, these discussions are a precious support to sail through all the weathers, storms and doldrums of this journey to Nibbana. Thank you very much for your noble guidance. Respected Bhante, our jhanic states always reached in sequence every time, starting anew from the start jhana, or for example, can one reach equanimity or the sphere of nothingness without first experiencing the pleasures of preeti and sukha? What is the difference between experiencing, for example, equanimity or nothingness in normal vipassana meditation and experiencing it in vipassana jhana? When does an experience become jhanic in the vipassana sense of the term? Thank you.
So our education is lenient, so therefore we know 1, 2, 3, 4. But the experience is in a matrix, it can happen in any connection. So therefore your mind, the educated mind and the natural mind is fighting each other. That is why your experience itself become a doubt. Let the experience run. Don't worry about the interpretation. Don't worry about the inferential knowledge. Don't worry about the rationalization. What is happening is what is happening. That is reality. It is justified by itself. Not necessary you to give interpretation. So whether you like lenient system, follow the samatha. If you like matrix system, you can follow vipassana way. That is not much important. Let the mind to develop. It's according to its own way rather than your known way. So therefore your interpretation is the problem. Meditation is happening. Just facilitate it. අපට ලැබිලා තියෙන වාර්තා එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. අපි විනාඩි 5ක් වැඩිපුර අරගෙන තියෙනවා. අපි මෙතනින් අපේ සතිವಾರය සමාප්ත කරනවා. සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.